ମୁଁ ଫକୀରମୋହନ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ तो इंटीग्रेटेड बीएड से आर्ट्स इंटीग्रेटेड बीएड आर्ट्स सेकंड इयर इंग्लिश ऑनर्स पढ़ापढ़ी करुच्ची। प्रथम तो कथा मुझे एडमिशन हेली एडमिशन हैला परे सब किछि ठीक थिला सब किछि क्लास जिबा सारंग सहित भल कथा सार मो सब भल व्यवहार पिलांग सब भल व्यवहार सब किछि ठीक थिला हेले सडनली दिने माने कोन होची बापा मो ओमेन्स कॉलेज रहउछंती हेड क्लर्क तो बापा आसंती कॉलेज ऑफिस काम रे एफएम कॉलेज को आसंती जूनियर कॉलेज को बार बार आसंती काम करे से थ्रोरे बापा सारंग सहित चिन्हा हेची सारंग सहित कथबार्ता हेचंती बापा सारंग सहित बहुत थर कथा हेचंती सारी बहुत थर किछ कहचंती बापा भी कहचंती पिला टिके बुझा बुझी करि पारनी पिला पढ़ा पढ़ी करि पारनी आपन टिके देखिबे सारी एमती कथबार्ता हेचंती सब तो ठीक थिला से सब फायदा उठे कोनला दिने कोन हेची मु ईस्ट कैंपस आड़ को जाउथिले सार ईस्ट कैंपस मेन कैंपस आसुथिले फील्ड पाखरे सारंग मोर भेट होला सारंग को कहली सर नमस्कार सर कहले सौम्या भल अच्छ मुझे आज्ञा सर मुझे भल अच्छी कहले आ घर समस्त भल मुझे आज्ञा भल ना बापा सहित तो कथा होते बापा कहते ना आज्ञा सर ना कौन किसी असुविधा सुविधा होची कहली ना सर माने सब ठीक ठाक है सर टे आप जानते मुझे तो ओडिया मीडियम पिला माने इंग्लिश मोर फ्लुएंटली होनी कि इंग्लिश बुझारे मत कष्ट होची कहले तुम से सब किसी टेंशन नियनी आउ सब किसी ठीक है तुम भी जहाँ किसी प्रोब्लेम है तुम मत बुझ मत तुम जनइब हेल्ले कि गोटे कथा मत तुमठू फेवर दरकार ମୁଁ କହିଲି ମୋ କଥାଟା ମୁଁ ହଠାତ୍ ରାଗିଲି ବୋଲି ସେ କଥା କହିବାର ମାନେ ତମେ ତ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହଁ ଆଉ ତମକୁ ବୁଝିପାରୁଥିବ ମୁଁ ସେଇଠି ଆଉ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସାରଙ୍କୁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି ନା କିଛି କଥା କହିଛି ସିଧା ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିନି କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ବି କରିନି ସିଧା ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି ତାପରେ ମୁଁ ସେଇ କଥାଟି କାହାକୁ ବି ଜଣେଇନି କିଛି ବି କରିନି ସେ ସବୁ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯାହା ବି ଥିଲା ମୁଁ କାହାକୁ ଜଣେଇନି କିଛି କରିନି ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ହେଲା ନା ମୋର କ୍ଲାସ୍ ଆବସେଣ୍ଟ ଥିଲି ମୁଁ क्लास एब्सेंट थी क्लास एब्सेंट रो कारण होची व्यक्तिगत कारण भी अच्छी प्रोफेशनल कारण भी अच्छी प्रथम तो व्यक्तिगत कारण होची मोर देह खराब गोटे डायबिटीज पेसेंट सेटा कारण अच्छी द्वितीय व्यक्तिगत कारण थिला आ गोटे कि मो माँ को ऑपरेशन थिला ओ मो बड़ जेजे देहांत ता सहित अजा देहांत थिला ता सहित मु गोटे सरकार स्वीकृति प्राप्त जो आत्मसुरक्षा जो प्रशिक्षण तार एक प्रशिक्षित शिक्षयित्री जोटा कि सीधा सड़क कह गले मुझे मास्टर ट्रेनर तो तापाई माने कॉलेज रो एमती तो सरकार नोटिस अनुसार 7 दिन प्रोग्राम हुए तापरे आज्ञा से इगली फेवर मागिले तापरे पळे गलो आज्ञा तापर घटना कोन हला जे शेषरे आईसीसी को लेखि के देलो प्रिंसिपल हाँ लेखि के से कथा आपन कहूची शुणंतु कथाटा होची एई सब करले तबरे एई जो अनुपस्थित रहिली क्लास रे ताकू केंद्र करी कोन कहिले से मो हम गार्डियन को कॉल करले मो पर्सनल इशू गार्डियन को कहिले से एमती रील्स करची ब्लॉग्स बनाउची राजनीति करूची एटा करूची सेटा करूची एमती कथा कहिले मु मो आपा भी कहिले कि माने पिलार देह खराब अछि ता मार ऑपरेशन थिला एथि पय एब्सेंट ता बादे भी से मते एग्जाम दवा पय देलेनी एग्जाम देई भी नथिली एग्जाम मु देई भी नथिली स्पेशल मिडसम देइथिली मते एग्जाम दवा पय देलेनी कौन सब्जेक्ट रो जो बीएड पेपर जो थिला दीटा केवल बीएड पेपर ऑनर्स पेपर एग्जाम देइथिली अन्य जो माइनर पेपर एग्जाम देइथिली केवल बीएड पेपर एग्जाम थर दवा पय देले नाही से नोटिस काढिले तो एग्जाम देबे थरे प्रथम थर काढिथिले मु अंडरटेकिंग देकी एग्जाम देइथिली द्वितीय थर देले द्वितीय थर जो एई सब रीजन थिला जो गुटे रीजन थिला कि मु मास्टर ट्रेनर हिसाब रे कॉलेज रे ट्रेनिंग दउथिली जोटा कि प्रिंसिपल को रेफर रे आ जने विनोती मैडम को रेफर रे मु प्रोग्राम करथिली जो दिन से दिन कौन है गुटे दिन माने ता भीतर गुटे दिन एमती थिला जो दिन को सार को क्लास थिला मु जाइछि 4 मिनिट लेट रे 9:15 रे क्लास थाए मु पाखा कि एग्जैक्ट टाइम मने पड़ने 9:15 थाए 9:17 कि 18 एमती पाखा बाकी मु क्लास को जाइछि सर मते क्लास को एंट्री करले नाही मु कहली सर मु कहली मे आई कम सर से कहले नो सर मोर ट्रेनिंग थिला सेत में आसी पारलिन प्लीज सर क्लास को जीबी कहले ना कोन ट्रेनिंग थिला मु कहली सर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग थिला कॉलेज रे सेति पे ना तुम कि फास्ट ईयर मु कहली सर ना सर मु फास्ट ईयर नो मु मास्टर ट्रेनर ना तुमरो क्लास आवर केते बेले मु कहली सर 6:30 ରୁ 7:30 गोटे बैच 7:30 ରୁ 8:30 गोटे बैच 8:30 ରୁ 8:30 गोटे बैच तो एमती हे कि तो जहा भी मु तांको कारण दर्शैली आज्ञा मु त कहले बाजीबोनी ना आज्ञा मु तांको कारण दर्शैली कि एमती एमती हेइतला एथि पई कि ए ट्रेनिंग दउतली जोथि पई कि मु सा लेट रहले कहले तुम जहा देथो न था मु तुम क्लास रे एंट्री करबिनी तो पाखापाखि 40 मिनिट मु क्लास बाहर छिड़ा आइछि मु कांदीछि सर थरुटे भी मते डाकिलेनी मु इवन क्लास रो गेट माने डोर पाखरे छिड़ा आइथिल सर कहले मो सामना रो पळे जाओ तुम जाड़े जाऊ तो जहाँ कर मो सामने पड़े जाओ एमती थिला ता परवर्ती मुहूर्त सार मते ऑफिस को पर्सनली डाकिले कहले कथा अछि आसीबो मो ऑफिस को जाइथिली सर मते कहिले तमे भाबुछ कि मते ऊपर कोनोसी प्रेशर पड़िबो
ତାହେଲେ ଏଇଟା ତମର ଭୁଲ ଧାରଣା, ମତେ ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରେସର ପଡିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନ ସାର୍ ମତେ ଡାକିଲେ ଯେ ତମେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହିବା ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ମୁଁ କୌଣସି ମିଛ କଥା କହୁ ନାହିଁ, ଏମିତି କଥା। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସରେ କଣ କଲେ, ଦିନେ ସାର୍ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲାସ ରଖିଥିଲେ। ମୁଁ ଡାଉଟ୍ କଥା ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସାର୍ ମୋ ଡାଉଟ୍ ତ କ୍ଲିୟର କଲେନି, ଉଲ୍ଟା ମତେ ସିଧା ସିଧା ଧମକ ଦେଲେ କି ମୁଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ମୁଁ ତତେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେକ୍ କରିବି, ମୁଁ ତତେ ପାସ୍ କରିବିନି, ତା ଭିତରେ ତତେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ବସେଇବି। ଏଇ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ସବୁ କଥା କହି ତାପରେ ମୋ ଗାର୍ଡିଆନକୁ ଫୋନ କଲେ। ମୁଁ ସାରଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସେ ଆମ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ବିଏଡ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଡ୍ ଅଫ ଦ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ସାରଙ୍କ ନାଁ। ତାପରେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ମୋ ଦୁନିଆ କଥା କହିଲେ, ଯୋଉ କଥା ବି କହିଲେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ। ତ ମତେ ବାପା ତାଙ୍କ ଆଡୁ ଫୋନ କରି ମତେ ବହୁତ କିଛି କଥା କହିଲେ। କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ ଅଫେନ୍ସ ଯୋଉ କଲେ, ପର୍ସନାଲି ମତେ ଯୋଉ ଫେଭର କଥା କହିଥିଲେ, ସବୁ କଥାକୁ ଯୋଉ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ରିଆକ୍ସନ ହେଲା, ମୁଁ ରିଆକ୍ସନ କରି ମାନେ ମୋ ଜିନିଷଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲିନି। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କାହାକୁ ଲେଖିକି ଦେଲେ? କାହାକୁ ଲେଖି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାକୁ ଲେଖି ଦେଇନଥିଲି, କାହାକୁ ମୁଁ କିଛି କହିନଥିଲି। କେତେ ଦିନ ହବ ଏଇ ପ୍ରୋସେସଟା ପାଖାପାଖି ସାରା 8 ମାସ ପାଖାପାଖି ହବ ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଛି। ବିଗତ ଥରେ ନୁହେଁ, 2 ଥର ନୁହେଁ, ବାର ଏମିତି କହିଲେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କଲି, ସୁସାଇଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲି। ରୁମରେ କେହି ନଥିଲେ, ପାଖାପାଖି ମେସରେ ବି କେହି ନଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁସାଇଡ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମେଡିସିନ ଖାଇ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ତ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି, ମତେ ଆମ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ଜଣେ ଭାଇ, ଆମର ବଡ ଭାଇ ଜଣେ ରଜତ ଭାଇ, ତାଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଥିଲା। ମୁଁ କଲ୍ ଉଠେଇ କାଟିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ କଥା ହେବିନି, କାନ୍ଦିଲି। ଯେତେ ମୁଁ କାନ୍ଦିଲି, ମୁଁ ଫୋନ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ସେ କହିଲେ କଣ ହେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ୱାର୍ଡେନକୁ ସେ ଫୋନ କଲେ। ୱାର୍ଡେନ ଆସି ଯେମିତି କବାଟ ବାଡେଇଲେ, ମୁଁ କବାଟ ଖୋଲିଲି ନାହିଁ। ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କଲ୍ ଗଲା। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମ ଯେହେତୁ ମୋ ୱିଣ୍ଡୋଟା ଯୋଉ ଝରକା ଭିତରପୁର, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଲିନି। ପ୍ରଥମ କଥା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଏକ୍ଜାମର ଡର, ଏକ୍ଜାମ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିବାର ଡର। ସାର୍ ଅଲରେଡି କ୍ଲାସରେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ନିଜର ସମ୍ମାନର ଡର। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସବୁଠୁ ବଡ ଡର କଥା, ମୋ କଥା କେହି ମାନିବେନି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ହଉଛି। ମୋ କଥା କେହି ମାନିବେନି, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ବି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯଦି ବି କହିଥାନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହ ଏହା ହେଇଛି, ଏହା ହେଇନି, ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରୁଫ୍ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଭର୍ବାଲି କଥାଟା ମୁଁ କାହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ ବି କରିପାରିବିନି। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ କଲେଜରେ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି, ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନାଲ କମ୍ପ୍ଲେଣ୍ଟ କମିଟି ଅଛି ଆଇସିସି, ତାଙ୍କୁ ଲେଖିକି ଦେଇଛି। ମୁଁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏସପି, ଆଡିସନାଲ ଏସପି ନିରଞ୍ଜନ ସାର୍, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ଲେଖିକି। ତାପରେ ମୁଁ ଟ୍ୱିଟରେ ଲେଖିକି ମୁଁ ସେଟା ବି ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ଟ୍ୟାଗ କରୁଛି, ମାନେ ଏଜୁକେସନ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସାରଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାନେ ଟ୍ୱିଟରେ ବି ଦେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଯୋଉ ଲେଖିକି ଦବା ପରେ, ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଘଟଣା ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ। ସେଦିନ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଖକୁ ଗଲି, ମୁଁ ଏମିତି କହିଲି, ସାର୍ ମୋ ସେମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ହେଇନି। ସାର୍ କଣ କହିଲେ ନା, ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାପକାକୁ ଡାକିଲେ। ମୁଁ ଯୋଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ତା ସହିତ ଏଭିପିର ଯୋଉ ବଡ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ କଲେ କି ସାରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ନାଁରେ କହିଲେ କି ସାର୍ ଏମିତି ଏମିତି ହେଇଛି, ଏମିତି ହବା ଠିକ ନୁହେଁ। ସାର୍ ଆପଣ ସାରଙ୍କୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ କଥା ହବୁ। ବିଗତ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଆମେ କଥା ହେଲୁ। ତାପରେ ସାର୍ ତ ମାନିଲେ ନାହିଁ ଯେ ନା ମୁଁ କିଛି କହିନି, ସେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କହୁଛି, ସବୁ କିଛି କହିଲେ। ତାପରେ ସାର୍ ଆମକୁ ଏଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମତେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଦେଲେ କି ଆମେ କଲେଜରେ ଗୋଟେ କମିଟି କରିବୁ, କିଛି ସାର୍ ମ୍ୟାଡାମ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କମିଟି କରିବୁ, ତାପରେ ଜିନିଷର ତର୍ଜମା ତଦନ୍ତ କରିବୁ, ଆମକୁ 7 ଦିନ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ସବୁ କଥା ହେଲା। ସାର୍ ବି କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ମୋ ଭାଇ କହିଲେ କି ସାର୍ ଯାହା ବି କିଛି ଆମକୁ ରିଟର୍ନରେ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ସମୀର ସାର୍ କହିଲେ କି ନା ମୁଁ ରିଟର୍ନରେ ଦେବି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୋର କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଜିନିଷଟି ପ୍ରପର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତର୍ଜମା ହଉ, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ କଣ, କାହିଁକି ଆପଣ ଆସିଲେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ କି ଏତେ ସବୁ ହେଲା, ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହେଲା ପରେ ବି ଆପଣ ମୋ ନାଁରେ ଯାଇ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମୋ ସିନିୟର ହଁ ମୋ ବେଚମେଣ୍ଟକୁ ମୋ ବିରୋଧରେ କହି, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଲେଖିକି ମୋ ନାଁରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରି ଆପଣ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମୋ ଏଗନେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଲେ। ତାପରେ ମତେ ସମସ୍ତେ ଏକଘରିଆ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି। କାଲି ମତେ କଲେଜରେ ନା ନହୁନି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଧ୍ୟାପିକା ମତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ମୋ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ମତେ କହିଛନ୍ତି ସାର୍ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଏମିତି ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି ନୁହନ୍ତି, ସାର୍ ଏମିତି କେବେ କରିନଥିବେ, ରାଗରେ କହିଥିବେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଅଲଗା କଥା, ଏସବୁ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନଥିଲି ସାର୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି କି ମତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆସିଲି, ନହେଲେ ଆସିନଥାନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ମୁଁ ଏଫଆଇଆର ବି ଦେବି। ସାର୍ କଣ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ସେଟ? ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଥିଲି 7 ଦିନ। ପୁଣି କାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଇସିସି କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ଲେନ୍ଦି ପ୍ରୋସେସ, ଟାଇମ ଲାଗିବ, ମାସେ ଲାଗିପାରେ, 1.5 ମାସ ଲାଗିପାରେ, 2 ମାସ ଲାଗିପାରେ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ହେଲେ ଟାଇମ ଲାଗିବ।